السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبیع احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اکیڈمی پر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ سب امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس یوٹیوب چینل پر آپ کے جتنے بھی امتحانات ہیں اردو کے متعلق سے سارے امتحانات کی تیاری اس چینل پر آپ کو مل جائے گی، اور آپ اس چینل سے بآسانی طور پر سارے امتحانات کے تیاری آسانی طریقے سے اور پورے طور پر آپ کر پائیں گے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، بہار اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ 10ویں کلاس کی درخشاں اردو، اس کے سوالات اور جوابات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے امتحانات بہت قریب ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ تو اسی کے متعلق ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کی کتاب کو سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کا امتحان آپ کے لیے آسان ہو جائے اور آپ کس طرح سے سوالات اور جوابات کو آسانی طریقے سے یاد کر کے اور امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر، اگر آپ اس ویڈیو کو اور اس چینل پر صحیح سے تیاری کر لیے اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لیے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ 100 میں 100 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کر لیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے بتایا جائے آپ اسی طرح سے تیاری کریں اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں۔ ویڈیو کو بار بار دیکھنے سے ہوگا کیا کہ آپ کو سوالات اور جوابات یاد ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ رٹ کر یاد کرتے ہیں، آپ ویڈیو کے مادھیم سے، ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس کو سن کر یاد کر لیں گے، اور امید ہے کہ آپ 2-4 مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے ویڈیو کو، تو امید ہے کہ آپ کو سوالات پورے طور پر یاد ہو جائیں گے۔ اور ہماری ویڈیو جو ہے بہت لمبی نہیں رہے گی، ہم ایک سبق روزانہ پڑھائیں گے، اور ایک سبق میں جتنے بھی کسی سبق میں 8 سوالات ہیں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 12 ہیں، کسی میں 5 ہی ہیں، تو اس طرح سے ہم آپ کو روزانہ جو ہے سبق بائی سبق جو ہے لے کر آئیں گے، اور آپ بس 10 سے 15 منٹ کا ویڈیو رہے گا، اس سے زیادہ لیندی ویڈیو نہیں جائے گی، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی ویڈیو۔ آپ ویڈیو کو دیکھ کر ہی آپ اپنے امتحان کو اچھی طریقے سے نکال پائیں گے۔ چلیے ہم لوگ جو ہے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا سبق جو ہے اردو درخشاں کے اندر شبنم کمالی ہے، اور اس کی لکھی ہوئی حمد ہے، حمد خدائے عز و جل۔ ٹھیک ہے، یہ شبنم کمالی کی لکھی ہوئی حمد ہے۔ ٹھیک، چلیے اس کو ہم سوالات اور جوابات کے ذریعے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 پہ ہے سوال: شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب: 22 جولائی 1938 میں شبنم کمالی پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 سوال: شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: شبنم کمالی گاؤں پوکھریرا، ضلع سیتامڑھی، ٹھیک ہے، صوبہ بہار۔ یہاں ضلع کون سا تھا؟ سیتامڑھی۔ صوبہ کون سا ہے؟ بہار۔ گاؤں کون سا ہے؟ پوکھریرا۔ یہاں شبنم کمالی پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟
जवाब 2006 में इंतकाल हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुआ। सवाल, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब, कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। ठीक है। सवाल नंबर 5, इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब, इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। ठीक है, इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। सवाल नंबर 7, हम्द किसे कहते हैं? सवाल, हम्द किसे कहते हैं? जवाब, हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं, उसे हम्द कहते हैं। सवाल, नात किसे कहते हैं? जवाब, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। सवाल, मनक़बत किसे कहते हैं? ठीक है। जवाब, उर्दू शायरी में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुलफ़ाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ बयान की जाती है। ठीक है, इसको मनक़बत कहते हैं और इसको नात कहते हैं, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। और हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 10, कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं? जवाब, उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ बयान करता है, तारीफ़ व तौसीफ बयान करता है। सवाल, शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम क्या है? सवाल, शबनम कमाली के शेरी मजमूए का नाम क्या है? जवाब, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सबाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत। ये 5 किताब है, 5 मजमूए हैं शबनम कमाली की। शेरी मजमूए 5 हैं जो आपकी किताब में दर्ज किए गए हैं। तो आप इन 5 को याद कर लेंगे, नहीं तो कम से कम 3 याद कर लेंगे, जिससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हल हो जाएगा। ठीक है। सवाल, हम्द किसे कहते हैं? इस पर 5 जुमले लिखना है। कितने जुमले? 5 जुमले लिखना है। जवाब, हम्द खुदा की तारीफ बयान करने को कहते हैं। जुमला नंबर 1, ठीक है, हम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जुमला नंबर 2, इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जुमला नंबर 3, तमाम मखलूक के हयात व मौत का मालिक अल्लाह ताला है। जुमला नंबर 4, हर एक को रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है। जुमला नंबर 5, अल्लाह ताला एक और पाक बैब है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इतने पे ही अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। आपको जिस तरह से बताया गया है, आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि सारे सवालात आपको सुन कर ही याद हो जाएगा। याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना MS एकेडमी यूट्यूब चैनल को ओपन करके बार बार वीडियो को देखेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इसी तरह से सारे सवालात के जवाबात जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।